نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا مشن بلوچستان، 30 سیاسی شخصیات کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ کوئٹہ میں تقریب، بی اے پی، بی این پی، مینگل، نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے سابق رہنما شامل۔ جام کمال، میر سلیم کھوسا، نور محمد عمر، سردار عبد الرحمان خیتران، محمد خان لہڑی، سردار مسعود لونی اور ربابہ بلیدی نون لیگ جوائن کرنے والوں میں شامل۔ فائق جمالی، شعیب نوشیروانی، عاصم کرد، گیلو رامین، محمد حسنی اور دوستین ڈومکی بھی نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ کوئٹہ میں ہونے والی بیٹھک میں شہباز شریف، مریم نواز، پرویز رشید اور دیگر قیادت موجود تھی۔ ہم نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو بڑھائیں، تو ہم اسی طرح سے آگے بھی مل جل کے چلنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو، اس صوبے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ دہشت گردی کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ختم کیا، اپنے دور میں مکمل طور پہ ختم کیا۔ اور ایک پچھلی گورنمنٹ بھی آپ نے دیکھی حکمرانوں کو، یہاں پہ 100-150 لوگ شہید ہوتے ہیں۔ حکمران اس دور کا یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلے، آئندہ بھی یہ روایت قائم رکھیں گے۔ تعاون کا رشتہ مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ بلوچستان کی ترقی ہمارا شوق تھا، ہماری محبت تھی۔ صوبے کی ترقی کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا، ہماری حکومت کے بعد وہ سفر روک دیا گیا۔ گوادر تک پانی پہنچا چکے ہیں، بعد میں مزید کام نہیں ہوا۔ ہکلا اور ڈی جی خان روڈ پر 4 سال کام رکا رہا۔ ہم نے گوادر سے کوئٹہ 650 کلومیٹر کی سڑک تعمیر کی، جس سے 2 دن کا سفر کم ہو کر 8 گھنٹے رہ گیا۔ صوبے کی ترقی ہمیشہ سے عزیز رہی، آئندہ بھی ترجیح دیں گے۔ نواز شریف کی گفتگو، سیاسی قائدین کی جانب سے نواز شریف کی آمد پر اظہار تشکر۔ گوادر میں ایران سے بجلی لانے کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ گوادر میں آپ نے پانی پینے کا پانی کا منصوبہ آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایک کرمنل اس میں تاخیر ہوئی اور وہ منصوبے آپ کے پھر اس مخلوط حکومت نے مکمل کروائے۔ صرف 26 کلومیٹر وہ ان 4 سالوں میں اس کے اوپر 1 انچ کام نہیں ہوا۔ یہ وہ آپ کی بلوچستان کے لیے محبت جو ہمیشہ آپ نے دل سے کی اور عملی طور پر کی۔ نواز شریف نے ہر سیاسی جماعت کا مینڈیٹ ہمیشہ تسلیم کیا، مشاورت اور اجتماعی دانش مندی سے مسائل حل کریں گے۔ بلوچستان بھر میں دانش اسکولوں کا جال بچھائیں گے۔ گوادر بندرگاہ میں ریت صاف نہ ہونے سے بڑے تجارتی جہاز نہیں آ سکتے تھے۔ ہم نے بندرگاہ کی صفائی اور گہرائی کے لیے کانٹریکٹ دیا۔ فروری 2024 میں یہ کام مکمل ہوگا۔ گوادر ہوائی اڈے پر کام تیز کیا جو رواں سال کے آخر میں مکمل ہوگا۔ بلوچستان کی ترقی ہمیشہ نواز شریف کے دل کے قریب رہی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی بلوچستان میں سیاسی قائدین سے ملاقات کے موقع پر گفتگو۔ نون لیگ کراچی میں ایم کیو ایم سانگر میں فنکشنل لیگ کے ساتھ اتحاد کی خواہاں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف مجوزہ انتخابی الائنس کے لیے ابتدائی خاکہ تیار۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی ذیلی کمیٹی نے انتخابی ایڈجسٹمنٹ پر کام شروع کر دیا۔ نون لیگ، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، جے یو آئی مشترکہ امیدواروں کا انتخاب کریں گی۔ پیپلز پارٹی ہر پچ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ لاہور میں مسلم لیگ کے لیے آج کل مشکلات پیدا کیے گئے ہیں۔ میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لاہور پہ ہی فوکس کریں۔ اتنا کہوں گا کہ اپنی جماعت پہ بھروسہ کرو، اپنی جماعت کے تھرو سیاست کرو۔ کسی دوسرے ادارے کو نہ کہیں کہ آپ میرے لیے سیاست کریں، آپ میرے لیے جگہ بنائیں۔ یا جو 20 کی 20 بائی الیکشنز ہو، وفاق کا بھی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، وہ الیکشنز ہارے، سرپرائز کیا دیں گے آپ ہمیں جنرل الیکشن میں بھائی؟
नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी को ना कहे कि हमारे लिए कुछ करें। आप क्या सरप्राइज देंगे? आप तो अपनी हुकूमत में ही ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे। लाहौर में मियां साहब को कुछ मुश्किलात हैं जिनकी वजह से वो दूसरे सूबों में जा रहे हैं। ये लाहौर में ही अपनी मुश्किलात पर फोकस करें। मियां साहब ने बाप पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने दिए थे कि उनके वोट बहुत बुरे हैं। उम्मीद है कि वो अपने मौके पर कायम रहेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पहला इलेक्शन होगा जिसमें हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार है। शहबाज शरीफ इसहाकदार खुर्रम दस्तगीर से पूछें, क्या वो अपनी 15 माह की कारकर्दगी से लड़ने के लिए तैयार है या अपना मुंह छुपा रहे हैं? बिलावल भुट्टो की मिट्टी में न्यूज कॉन्फ्रेंस। 16 माह की हुकूमत का फख्र से दिफा कर सकता हूँ। इस मुद्दत में कई मंसूबे शुरू किए, सिंध के लिए मुताबिक तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी और फंड जारी किए। सरकोल प्रोजेक्ट पर पीपल्स पार्टी के अदवार में अमल नहीं हुआ, मैंने CPAC में शामिल कराया। बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ताउन का जिक्र भी कर देते तो अच्छा होता। हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। नवाज शरीफ किसी प्रोजेक्ट के तहत वापस नहीं आए। वजीर आजम लाहौर नहीं रायविंड से होगा। वोट को इज्जत दो का मतलब था किसी की सपोर्ट ना की जाए। चेयरमैन PTI प्रोजेक्ट के लिए नवाज शरीफ को सजाएं दी गई। कायद नून लीग वो वाहिद मुल्जिम थे जिनका केस नैब रावलपिंडी रोजाना सुनता था। तेजी से ट्रायल का मकसद 2018 इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ को सजा दिलाना था। अता तारड़ की मीडिया टॉक। साइफर केस में अहम मोड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत जुमेरात तक रोक दी। हुक्म इम्तना जारी। खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात है कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या। साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जीक्यूटिव की तरफ से की गई। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे में कानून पढ़ने का मौका मिला। इंदिरा गांधी के केस में भी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था। जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहां मीडिया को भी इजाजत थी। वहां भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस था, यहाँ भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क। £190 मिलियन मुंतकिली का अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस नैब की जानिब से चेयरमैन PTI की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त 17 नवंबर तक ज़ेरे इल्तवा रहेगी। एहतसाब अदालत का हुक्म, नैब को जेल में ही चेयरमैन PTI से तफ्तीश की हिदायत। अदालत 17 नवंबर को दोबारा समाअत करेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश। चेयरमैन PTI को पेश न किया जा सका। पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी न पेश की गई। अदालत ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां सियासी जमातों का हक है। डेप्टी कमिश्नर्स मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक बनाकर दरख्वास्तों पर फैसला करें। जस्टिस अली बाकिर नजफी के PTI को जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क। अदालत का डेप्टी कमिश्नर्स को दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त इम्ताजी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। रेफरेंस दायर करने वाले अफराद को भी बुलावा। जस्टिस मुजाहिर नकवी को भी जवाब का मौका दिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराजात पर गौर किया जाएगा।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी, कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी फारिग, नए चेयरमैन चीफ सेलेक्टर की क़यादत में नई सिलेक्शन कमेटी जल्द बनाई जाएगी। ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम, टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट रेडबर्न को कल मुलाकात के लिए तलब कर लिया। तीनों से अलग अलग मुलाकातें की जाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक क्रिकेटर से मुलाकात, साबिक क्रिकेटर्स यूनिस खान, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर, वहाब रियाज और दीगर शामिल। साबिक क्रिकेटर्स ने ज़का अशरफ को बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का मशवरा दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम में बेहतरी के लिए साबिक क्रिकेटर्स ने ज़का अशरफ को तजावीज़ पेश की। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी आइंदा दिनों में मज़ीद साबिक क्रिकेटर्स के साथ मुलाकातें करेंगे। हो सकता है कि बाबर आजम की तरफ से खुद ही कोई फैसला सुनने को मिल जाए। सिस्टम चलाने के लिए क्रिकेटर से ज्यादा अच्छी राय कोई नहीं दे सकता। चीफ सेलेक्टर के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। क्रिकेट बोर्ड समझता है जिसका काम है उसी से लिया जाए। कल मिकी आर्थर भी आ रहे हैं। मीटिंग्स के बाद कोई नतीजा निकलेगा। तर्जुमान पीसीबी आलिया रशीद की गुफ्तगू। क्रिकेट वर्ल्ड कप मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। भारत टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। सेमीफाइनल जीतने के लिए पुरुमीद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में उम्दा कारकर्दगी। कीवीज भी मेगा इवेंट में इंग्लैंड समेत बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुके। सेमीफाइनल में भारत का भरपूर मुकाबला करने को तैयार। पीएसएल का 9वां एडिशन 8 फरवरी से मार्च 24 के दरमियान होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल के इब्तदाई मैचेस दुबई में कराने का ख्वाहा। फ्रेंचाइज मालिकान ने सारा पीएसएल पाकिस्तान में ही कराने के हक में राय दे दी। महकमा दाखिला से सिक्योरिटी के मामलात पर मुशावरत होगी। बड़ी मुश्किल से सारा पीएसएल पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। अब फिर दुबई मैचेस कराने का फैसला अच्छा नहीं होगा। फ्रेंचाइज मालिकान का मौक़िफ़। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत पीएसएल गवर्निंग काउंसिल के इजलास में तफसीली बातचीत। अगला इजलास 14 दिसंबर को होगा। जबरी लापता अफराद के केसेस। निगरान वफाकी काबीना की वजीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वुज़रा की कमेटी की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर दाखिला चेयरमैन, वजीर कानून और वजीर दिफा मेंबर होंगे। कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायजा लेगी। वजारत कानून हुकाम ने नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केस। मोइज़ अहमद की दरख्वास्त पर 8 नवंबर की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार ने आईएसआई के साबिक ओहदेदार पर संगीन इल्जामात आयद किए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मियाद पर पूरा ना उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के पास फैज हमीद समेत दीगर फरीकैन के खिलाफ दूसरे मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मैरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। जुबानी मुआहदे पर रिलीफ देने की सजा मुस्तरद। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। पंजाब में जमीन के मुआहदे को बहुत ज्यादा लटकाया जाता है। लोग समझ चुके हैं कि वकला ऐसे केसेस 20 साल तक लटका देते हैं। जुबानी मुआहदों का दरवाजा हमें अब बंद करना होगा। दरख्वास्त गुजार मुआहदा भी जुबानी करता है और रिलीफ भी अदालत से मांगता है। क्या जुबानी मुआहदा करके कुरान पाक की आयत की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक भी मुआहदा जुबानी नहीं तहरीर होता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जमीन के जुबानी मुआहदे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क।
فضائی آلودگی کی چیلنج بن گئی. دنیا بھر میں آلودگی کا پہلا نمبر. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 399 پر پہنچ گیا. مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 394. عامر ٹاؤن کا 444 ریکارڈ. لاہور کے باسی صاف ہوا لینے کو ترس گئے. اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات ناکافی. فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کو کھلی فضا میں سانس لینے میں دشواری کا سامنا. لاہور میں آلودگی بڑا مسئلہ. صوبائی دارالحکومت ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کے حوالے سے اجلاس طلب کر لیا. اسموگ کے تدارک کے حوالے سے سخت فیصلے کیے جائیں گے. مارکیٹس کو ہفتے میں 2 روز بند کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئے گی. حکومت مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر بجلی گرانے کی تیار. بجلی 1 روپیہ 30 پیسے مزید مہنگی ہونے کا امکان. نیپرا بجلی کمپنیوں کی درخواست پر آج سماعت کرے گا. صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ معاشی ٹیم کے پالیسی سطح مذاکرات. پاور سیکٹر گردشی قرضے پر آئی ایم ایف کو تشویش. آئندہ 2 روز میں اہداف پر نظر ثانی ہوگی. وفاق کا پرائمری بیلنس سرپلس کا ٹارگٹ 417 ارب کی بجائے 400 ارب روپے رہا. عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ طے شدہ اہداف کے مطابق پرائمری بیلنس سرپلس 417 ارب طے تھا. پرائمری بیلنس سرپلس طے شدہ اہداف سے کم ہونے پر آئی ایم ایف نے تشویش کا اظہار کیا. حماس سے ارغمالیوں کی رہائی پر آمادہ. 70 مغوی بچوں اور خواتین کو رہا کرنے کے لیے 5 دن میں جنگ بند کرنے کی شرط رکھ دی. قطر بہترین ثالث ہے لیکن 5 دن کے اندر اندر جنگ بندی اور ہر انسانی امداد کی اجازت ہونی چاہیے. ترجمان حماس ابو عبیدہ کا پیغام جاری. اسرائیلی فورسز کی بارودی برسات. غزہ کی صورتحال مزید ابتر. ہر طرف چیخ و پکار, لاشوں اور زخمیوں کے ڈھیر. دنیا اسرائیلی مظالم پر مذمت تک محدود. مسلم ممالک بھی عملی اقدامات اٹھانے میں ناکام. اسرائیلی بمباری سے شہداء کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی. 14 میں 4,660 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین بھی شامل. بے پناہ بمباری سے 71 مساجد بھی شہید. عمارتیں ملبے کا ڈھیر. خاندانوں کے خاندان ختم. عالمی ادارہ صحت کو غزہ کے الشفا اسپتال کے حالات پر شدید تحفظات. غزہ کا سب سے بڑا الشفا اسپتال قبرستان میں تبدیل ہو رہا ہے. اسپتال کے ارد گرد لاشیں پڑی ہیں جن کو دفن کرنا مشکل ہے. اسپتال بالکل بھی کام نہیں کر رہا جیسا اسے کرنا چاہیے. ترجمان عالمی ادارہ صحت کا بیان. الشفا اسپتال میں اب بھی نوزائیدہ بچوں سمیت 2300 افراد موجود ہیں. فلسطینی حکام. پاکستان سمیت 20 اسلامی ممالک نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا. عالمی برادری مکمل جنگ بندی سے غزہ کے لوگوں کو اسرائیلی جبر سے نجات دلائے. بروسلز میں تعینات OIC ممالک کے سفیروں کا مطالبہ. فلسطین پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے اور وحشیانہ جارحیت پر شدید رد عمل کا اظہار. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں شہید فوجی جوانوں کی نماز جنازہ ادا. شہداء پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس فوجی افسران, لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت. شہداء میں 19 سالہ سپاہی محمد سہیل, 25 سالہ سپاہی عبداللہ شامل. شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم کو مضبوط کرتی ہیں. ISPR.
ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट, आर्मी नंबर 2 कार्लोस अल्काराज को शिकस्त, स्पेनिश टेनिस स्टार को जर्मनी के एलेक्जेंडर ने हरा दिया। दूसरे मैच में रूस के डैनियल ने हमवतन खिलाड़ी एंड्रे रोबल्स को मात दे दी। और साइंस फिक्शन नेटफ्लिक्स सीरीज एवतार द लास्ट एयरबेंडर का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। बाल कुछ ही घंटों में फ्रीजी हो